Hi and hello to everyone. Welcome to Sharing My Knowledge YouTube channel. நம்ம YouTube channelல NTA UGC NET paper 1க்கான revision தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல learning with one liners from PYQ series நம்ம start பண்ணி அதுல teaching aptitude part 1 வந்து நம்ம complete பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது part 2 ஓட series தான் பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் Sharing My Knowledge channel subscribe பண்ணாம இருந்தா subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. என்னோட வீடியோஸ் பத்தின நோட்டிஃபிகேஷனும் நோட்ஸும் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். பார்ட் 2 டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். 31st ஒன்லைனர் வந்து listening is an important for a teacher to address the requirement of the learner. Next ஒன்லைனர் quality of question asked by the students in a classroom represent best quality of teaching in a classroom. Best quality of teaching in a classroom என்ன அப்படின்னு கேட்டா quality of question asked by the students தான் வந்து best quality of teaching in classroom. Inclusive education which implies என்ன அப்படின்னா that no children is left behind in an education. எந்த குழந்தையும் educationல இருந்து விலகி இருக்க கூடாது. behind the education அதுதான் வந்து inclusive education. In case test prepared by the teacher ஒரு test prepare பண்றாங்கன்னா அந்த test compulsory, it must be valid and it must be reliable also. aptitude test ஓட எக்ஸாம்பிள் எதுக்காக அப்படின்னா maximizing the performance test. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டோட performance test maximize பண்ணணும்னா அதுக்கு aptitude test வந்து வேணும். divergent question, concept based question, open question இது எல்லாமே process based question சொல்லுவோமே தவிர rather than content based question சொல்லுவாங்க. next single liner norm reference test NRT. NRT அப்படிங்கிறது என்னன்னா a performance of a student is compare with another student. ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்னொரு ஸ்டூடெண்டோட கம்பேர் பண்றதுதான் நார்ம் ரெஃபரன்ஸ் டெஸ்ட். கொலாபரேட்டிவ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா when students share different aspects of learning activity. ஒரு கான்செப்டுக்கு வேரியஸ் aspects of learning activity ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அது பேரு கொலாபரேட்டிவ் மெத்தட். கோஆபரேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னா when students help each other. கோஆபரேஷனை கிரியேட் பண்றதா வந்து கோஆபரேட்டிவ் மெத்தட். Constructive method அப்படின்னா when emphasis is given on a student as a creator of a knowledge. Flipped classroom அப்படின்னா teacher centric method to student centric method. Integrated education program அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா this is for exceptional children classes attend பண்ணணும் along with normal children. அது பார்ட் டைமா இருக்கலாம் இல்ல ஃபுல் டைமா இருக்கலாம். பட் நார்மல் பீப்புளோட எக்ஸெப்ஷனல் குழந்தைங்களும் சேர்ந்து படிக்கிற ப்ரோக்ராம் தான் வந்து integrated educational program. Next single liner learning is a goal of teaching அப்படின்னா it consider all the activities and experiences leading to permanent change in the behavior of a person. Next one liner training அப்படிங்கிறது enhancement of skill. Next indoctrination. இது நிறைய டைம் PYQs கேட்டுட்டே இருக்கிற repeated question. Indoctrination அப்படிங்கிறது என்னன்னா highest order of teaching in which beliefs and values are set up. High order of teaching method தான் வந்து indoctrination அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. conditioning அப்படிங்கிறது என்னன்னா enhancing as smoothening already known concept. தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்டை இன்னும் நல்லா enhance பண்ணிக்கிறது, இன்னும் in-depth கத்துக்கிறதா வந்து conditioning. syllabus அப்படிங்கிறது என்னன்னா is an outline and summary of a topic to be covered is the part of curriculum. curriculum என்கிறது sum of all experiences including both academic and extracurricular activities. next single liner variables of teaching. நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் there are 3 variables: independent variable, dependent variable, intervening variable. independent variable denotes teacher, dependent variableங்கிறது student, intervening variablesங்கிறது curriculum, topics, syllabus இதெல்லாம் தான் வந்து intervening variables. relationship between teaching and learning. teaching க்கு learning இருக்க relationship அதுதான் என்னன்னு பார்க்க போறோம். all teaching facilitate learning. all teaching implies learning. learning is not only from teaching, maximum learning is from experience. all teaching should aim at ensuring a learning. இந்த 5 ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த 5 ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுத்து which is the correct relationship between the teaching and learning statements அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ எல்லா டீச்சிங்கும் லேர்னிங்கை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும், எல்லா டீச்சிங்கும் லேர்னிங்கை இம்ப்ளைஸ் பண்ணுது. லேர்னிங் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் டீச்சிங். கத்துக்கிறதுங்கிறது வந்து வெறும் டீச்சிங்ல மட்டும் கிடையாது. மேக்ஸிமம் லேர்னிங் எங்கிருந்து வரும்னா நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான். ஸோ ஆல் டீச்சிங் ஷுட் எய்ம் அட் என்ஷூரிங் அ லேர்னிங். இது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கான்செப்ட், ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டீச்சிங் அண்ட் learning.
நெக்ஸ்ட் அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் டீச்சிங். இண்டக்டிவ் அப்ரோச் அல்லது இண்டக்டிவ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், which is called as general to specific. டிடக்டிவ் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது specific to general. Conventional or traditional method, which means involvement of teacher is maximum. டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறத கேட்டு படிக்கிறது அவ்வளவுதான், அதுதான் வந்து கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். குருகுலம் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். நான் கன்வென்ஷனல் ஆர் மாடர்ன் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனா டீச்சர் இஸ் ஒன்லி ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டர், விச் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் மெத்தட் தான் வந்து நான் கன்வென்ஷனல் ஆர் மாடர்ன் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஒன்லைனர், இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ். இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ்னா என்னன்னா நோ டூ பர்சன்ஸ் ஆர் சேம். ரெண்டு பர்சன்ஸ் வந்து காமன் சொல்ல மாட்டோம், விச் மீன்ஸ் வி கன்சிடர் ஒன்லி சைக்கலாஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ். இங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கல் வைஸ் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் வந்து டிஃபரெண்ட், இண்டிவிஜுவலி டிஃபரெண்ட், அதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ். நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேர்னர். லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தா தே ஆர் எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி. தே ஹேவ் அன் எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி. அனலைஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கும், இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க, லேர்ன் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ், பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் அண்ட் கியூரியாசிட்டிஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு லேர்னர்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். when you want to become a teacher, நம்ம டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். when you want to become a teacher, subject matter is important. when you are a teacher, dutiful is important. locus of control. locus of control அப்படிங்கிறது என்னன்னா behavior affects end result ஆ இருக்கும். நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத அப்படியே கிராஸ்ப் பண்ணி சொல்றது கண்ட்ரோல். நம்ம சொல்ல வேண்டிய கான்செப்டை எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஒரே இதுக்குள்ள கொண்டு வரதா வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். பிஹேவியர் இஃபெக்ட்ஸ் அஸ் அன் எண்ட் ரிசல்ட். நம்மளோட பிஹேவியரே எண்ட் ரிசல்ட்டா இருக்கும், அதுதான் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல். CBCS implies. CBCS is nothing but of choice based credit system. UGC University Grants Commission வந்து choice based credit system program introduce பண்ணிருக்காங்க, in which a student have a choice to choose from prescribed course which are referred as a core, elective or a minor or a soft skill courses, and they can learn at their own pace, and the entire assessment is graded based on credit system. Graded based system கொண்டு வந்து student அவங்களோட own choiceலே core, elective, soft skill எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறதா வந்து சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம். இந்த ப்ரோக்ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது UGC. நெக்ஸ்ட் ஸ்வயம். ஸ்வயமோட எக்ஸ்பான்ஷன் அதில் இம்ப்ளைஸ் என்னன்னா ஸ்டடி வெப் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஃபார் யங் ஆஸ்பைரிங் மைண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்வயமோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ், இதுவும் ரிப்பீட்டட் PYQ, அசஸ், ஈக்விட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. இது மூணு தான் ஸ்வயமோட பிரின்சிபல், அசஸ், ஈக்விட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஸ்வயம் பிளாட்ஃபார்மை டெவலப் பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னா MHRDயும் AICTE. இப்போ MHRD வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்றாங்க, சொல்லுவாங்க MHRD and AICTE. ஸ்வயம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் a digitalization of education which provide online education and improving access to high quality education. அதுதான் ஸ்வயம். நெக்ஸ்ட் ஒன்லைனர், 4 quadrant in ஸ்வயம். quadrant 1 வந்து e-tutorial, 2 e-content, 3 assessment test, 4 discussion forum. Next onliner MOOC. Expansion of MOOC வந்து massive open online course. Next onliner Swayam software develop பண்ணது வந்து MHRD and AICTE with the help of Microsoft. Next, what is Swayam Prabha? Swayam Prabha அப்படிங்கிறது 32 DTH channel. இதுல high quality education program மட்டும்தான் telecast பண்ணுவாங்க. 24 hour by 7 basisல GSAT 15 satellite யூஸ் பண்ணி இந்த Swayam Prabha DTH channel வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. Next one-liner, 9 national coordinators in Swayam. 9 national coordinators யார் யார்னா AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT and NIOS, IGNOU, IIMB, NITTR. AICTE வந்து self-paced and international courses வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. NPTEL வந்து engineering courses, UGC வந்து non-technical post-graduate program, post-graduate education வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. CEC வந்து undergraduate education, NCERT and NIOS வந்து school education, IGNOU out of school education, IIMB management studies, NITTR வந்து teacher training program ஆஃபர் பண்றாங்க. இவங்க தான் 9 national coordinators in Swayam. Next, mind mapping. மைண்ட் மேப்பிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் மேக்ஸ் லேர்னிங் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம படிக்கிறத ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, நம்ம லேர்ன் பண்றத ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மெத்தட் தான் வந்து மைண்ட் மேப்பிங். ஸோ டு கவர் த கான்செப்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீ,
ஒரு ட்ரீ ஃபார்ம்ல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அல்லது ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம கவர் பண்றோம்னா அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மைண்ட் மேப்பிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆத்தர் வந்து எட்கர் டேல். டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து எட்கர் டேல். டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த இமேஜ் தான். இந்த இமேஜ்ல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் ஆயிருக்கு. ரீடிங், ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கிறதுனால 10% ஆஃப் லேர்னிங் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்கிறோம். which means 10% ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் பி கெட் பை வாட் வி ரீட். ஹியரிங் வேர்ட்ஸ் 20% ஆஃப் வாட் வி ஹியர். கேட்கும்போது 20% ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. சீயிங், பார்க்கும்போது 30% ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Watching a movie, looking at an exhibit, watching a demonstration, seeing it done on location. இந்த பீரியட்ல தான், அதாவது what we see and hear, பார்த்து கேட்கும்போது இந்த டைம்ல 50% ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நாலுமே பாசிவ் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். இதுவே பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் டிஸ்கஷன், கிவிங் அ டாக், விச் மீன்ஸ் வாட் வி சே, நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம், இல்லை என்ன சொல்ல போறோம், இல்லை நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பீரியட்ல 70% ஆஃப் அவர் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெட் இன்க்ரீஸ். இதுவே டூயிங் அ ட்ராமாட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன், simulating the real experience, doing the real thing, which அதுனா what we say and do, நம்ம சொல்றது மட்டும் இல்லாம அதை செஞ்சு காமிக்கும் போது 90% ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மெத்தட் 70% ஆஃப் வாட் வி சே அண்ட் 90% ஆஃப் வாட் வி சே அண்ட் டூ, இது ரெண்டு பீரியட்மே வந்து ஆக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் டேல் கோன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெத்தட். பார்ட் 2 ஆஃப் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ஒன்லைனர்ஸ் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 நாளைக்கே நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் ஷேரிங் மை நாலேஜ் சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, இல்ல இந்த வீடியோவோட நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இதோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிஎஃபா கிடைக்கும். அது இல்லாம அதர் சோஷியல் மீடியால நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். எல்லாத்தோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ.